ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. иншоалло ки имрӯз боз баъд аз чанд муддати тӯлонӣ ки барномаи 60 дақиқа як танаффус дошт, имрӯз боз шукри худо дар хидмати шумо ҳастем ва умедворам ки ин барномаи мо боз давом мекунад. дӯстони азиз, бо шумо ҳастам ман Салим Султонзода. пеш аз ҳама шумо даъват мекунам то барои обуна шудан ва назару пешниҳодҳои худро дар шарҳҳо навистан фаромӯш накунед, худдорӣ накунед ҳатман. инчунин канали Паймон Лайфро дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, Телеграм, ТикТок ва амсоли Фейсбук ва амсоли инҳо пайгирӣ кунед ҳатман. хеле ки шумо медонед ин барномаи мо ки номаш ҳам 60 дақиқа плюс аз 1 соат зиёдтар давом мекунад ва дар ин 1 соат барнома мо як таҳлилҳои сиёсӣ хоҳем кард дар мавзӯъҳое ки марбут аст ба ҳамин рӯз, доғи рӯз аст. ва дар ин барнома мо меҳмонҳои даъват мекунем, хоҳ аз дохили худи Паймони Миллӣ Тоҷикистон бошад, хоҳ аз берун, то ки ҳамин масъаларо як аз нигоҳи коршиносон мо шунавем ва посухҳое ки дар зеҳни мо пайдо мешавад ба он саволҳо посух пайдо кунем. дӯстони азиз, мисли ҳар вақта ҳоло ҳам мехоҳам як мавзӯе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ умуман дар ҳаёти сиёсии кишвар, алахусус дар ҳаёти сиёсии мардум метавон гуфт хеле ҳоло дигар дар мадди аввал ҳастад. ин ҳам рафтани парванда ё шикоят аз болои раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба додгоҳи байналмилалӣ, хеле ки мо мешиносем бо номи Гага, додгоҳи Гага. акнун дӯстони азиз, барои шарҳи ин масъала, барои шарҳи ин мавзӯъ мо хостем бевосита худи раиси ҳизби Наҳсати Исломии Тоҷикистон ва роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабирро даъват кунем, то ки худашон бевосита дар ин мавзӯъ барои мо рӯшанӣ андозанд, то фаҳмонанд ки кор аз куҷо сар шуда ба куҷо омада расид ва умуман ин қазия барои мо, барои миллат чӣ медиҳад. агар устод дар студия бошанд, марҳамат. чанд дақиқа пештар мо ба устод суҳбат доштем. устод, марҳамат. салому алайкум як бор дигар. алайкум салом. дуруд бар шумо Салим ҷон ва ба бинандагону шунавандагони барномаи шумо. беҳтарин, зинда бошед устод. чанд вақт шудааст мо бо шумо натавонистем суҳбат карда. ин ба хато накунам, пеш аз моҳи Рамазон қатъ шуда буд. ин барномаи мо ҳам ба ҳамин дигар ба танаффус рафт. вана ҳоло дигар шукри худо дӯстон ва тими расона корро боз ташкил карданд ва имрӯз мо дар хидмати мардум ҳастем. устоди азиз, мавзӯе ки мо имрӯз ҳам ихтиёр кардем, интихоб кардем, мавзӯе аст ки ҳамешабрӯз ҳама ҷо гуфтан дорад. дар ҳамун як ҳафти аввале ки ба ҳамин мавзӯъ баромад, яъне парвандаи Эмомалӣ Раҳмон ё дурусттар шикояти аз болои Эмомалӣ Раҳмон ба додгоҳи байналмилалӣ рафт, аз шабакаҳои хориҷӣ ҳадди ақал 50 шабакаҳо, мисол дар ҳамин ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳам дар расонаҳо дар ҳамин мавзӯъ навиштанд, гуфтанд. яъне як мавзӯъ ҳастааст ки хеле доғ аст ҳоло ҳам, лекин баъзе ҷоҳои пӯшида ҳастааст, баъзе ҳарфҳои ногуфта, ношунида ҳастааст. ҳоло ҳамин мехостам бо шумо як суҳбате дошта бошем ва дар бораи ҳамин парванда, умуман дар бораи ҳамин қазия бештар аз шумо гапҳои навро гирем. дуруст ки мо дар ин бора дар дигар расонаҳо шумо гуфтед, дар русӣ гуфтед, дар тоҷикӣ гуфтед, ҳатто дар расонаҳои ӯзбекию қазоқӣ ҳам дар ин бора навишта истоданд. аз ҳама аҷибаш барои ман он муайян шуд ки дар расонаҳои исроилӣ ҳам менависанд, дар расонаҳои арманӣ ҳам менависанд. ва мутаассифона расонаҳои дохили Тоҷикистон хеле ба ин чиз, аз ин навистани аз ин чиз худдорӣ карданд. ҳоло мехостам дар ҳамин бора бо шумо камтар суҳбат дошта бошем. ин худаш парвандаи, яъне умуман шикоят рафтан ба Гага, ба додгоҳи байналмилалӣ, ин худаш чӣ маъно дорад? яъне ин чӣ аст барои як мардуми оддӣ? яъне чӣ медиҳад? барои мубориза чӣ медиҳад? ва ҳукумат аз ин чӣ натиҷагарӣ мекунад? марҳамат, дар ин бора суҳбат мекардем. саломат бошед Салим ҷон. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳамдиёрони муҳтарам, ман қабл аз ворид шудан ба ин мавзӯъ мехостам ҳамдардии худамро ба
مردم شریف تاجیکستان بخصوص به مردم یا ساکنان منطقه رشت تاجیکستان همدردی خود و همکاران و دوستانم در پیمان ملی تاجیکستان در نهضت اسلامی تاجیکستان را بیان کنند، چون چند مدت است که ساکنان این منطقه را زمین لرزه های پیوسته دامنگیر هست و تلفات های زیادی هم دیدن و از خداوند منان تمنا داریم، دعا میکنیم که هر چه زودتر این مصیبت ها تمام شود و زندگی آسایشته و آرام این مردم بار دیگر برگردد. بله سلیم جان، واقعا خودت هم گفتی که از تقریبا 2 هفته بیشتر میشد، از 10 یا 11 اپریل سال کرده وقتی که اولین بار خبر این رفتن پرونده به دادگاه بین المللی جنایی را ما رسانه‌ای کردیم تا امروز. حالا من عددش رو عمیق نمیدونم، ولی آن چیزی که دوستان گفتن، شما که مسئول رسانه و مطبوعات هستید، گفتید که بیشتر از 60 رسانه های داخلی و خارجی این موضوع رو پیگیری کردن، پوشش دادن، چون واقعا کاری اندک نیست، چون برای آسیای مرکزی باری اول است که پرونده یک نفر به دادگاه بین المللی جنایی می رود، یا در عموم پرونده از آسیای مرکزی تا به حال در دادگاه بین المللی جنایی نبود. از سابق شوروی هست، ما در پرونده پوتین رو داشتیم که بعد از جنگ اوکراین او همچون جنایتکار بین المللی شناخته شد. پرونده لوکاشنکو رفت به دادگاه، ولی در اونجا تبدیل به شکایت رفت، ولی تبدیل به پرونده نشد، انیقترش تا حالا نشده است. ولی برای آسیای مرکزی این بار اول است و بنابر همین توجه خیلی زیاد بود. اما طبیعی است که توجه رسانه‌های تاجیکی با خصوص رسانه‌های داخلی تاجیکستان توجه دارند. امکان ندارد که روزنامه‌نگاران و متخصصین در این موضوع توجه نداشته باشند، اما چون فضای ترس حاکم است و روزنامه‌نگاران، شما دیدید که چندین بلاگر روزنامه‌نگار فقط برای نوشتن چند مطلبی که در آن تنقید حکومت نبود، فقط وضعیت را آشکار کردند، اونها هم زندانی شدند. و چگونه یک روزنامه یا که یک رسانه داخلی تاجیکستان میتونه در این باره بنویسد وقتی که مسئله در موضوع به دادگاه بین المللی رفتنی پرونده یک چند نفر از حکومتداران با رهبری امام علی رحمان است. بنابراین طبیعی است که از طرف رسانه ها این زیاد پوشش نخواهد یافت، اما ما و شما دیگر وظیفه‌دار هستیم که این موضوع را بیشتر مطرح کنیم، فقط به رسانه‌های خارجی نه، بلکه در یک صحبت‌های پیوسته با مردم خودمان این موضوع را از پهلوهای گوناگون بحث و بررسی کنیم تا اینکه مردم آگاه باشند. من در مقدمه فقط یک نکته را می‌خواستم اینجا قید کنم، حتما بعداً با سوال‌های مشخص شما جواب خواهم گفت. نکته مقدماتی این است که همدیاران عزیز ما ماهیت این شکایت رسمی به دادگاه را از یک شکایت به دادگاه‌های معمولی باید فرق گذارند. برای مثال این فرق میکند از نوشتن یک عریضه یا شکایت به دادگاه در تاجیکستان یا به پلیس یا حتی در همین اروپا هم به هر پلیس عادی شما میتوانید یا به یک دادگاه یا شفاهی شکایت برید یا یک نامه کوتاه از طریق ایمیل یا خطی بنویسید که من شکایت میبرم از برای شخصی، از برای بالای قضیه مثل آن. ولی بعضی احساس کردم که چون این تصور میکنن که شکایت به دادگاه بین المللی هم همین گونه یک نوشتن یک نامه هست و شکایت از بالای حکومت رحمان یا از هر حکومت دیگر، و هم خودشان مسئله رو اشتباه فهمیدن، هم ذهن جامعه رو به سمت اشتباهی میبرن. فرقی که در این حالت ما داریم، شکایت رسمی که ما فرستادیم، این از اون شکایت ها و عریضه های عادی که به پلیس و به مقامات و به دادگاه های معمولی کرده میشد کاملا فرق میکنند. زیرا دادگاه بین المللی جنایی شکایت را همین خیلی عادی قبول نمیکند، بلکه در خود شکایت باید علاقه فکت و رقم ها جا داشته باشند، دلیل ها وجود داشته باشند، سند ها وجود داشته باشند، وگرنه دادگاه بین المللی وقت زیاد یا حوصله زیاد ندارد که این گونه پرونده ها را حتی برای بررسی
قبول کند. اگر این کار را نمیکرد مطمئن باشد که هر نفر میتوانست با یک عریضه کوتاه یا با چند صفحه عریضه دادگاه بین المللی رو اونقدر مصروف این کارها و پرونده ها کند که دیگر به یگان قضیه مهم آنها رسیدن نخواهند توانست. اما چون استانداردها خیلی بالا هست، طلبات ها خیلی بالا هست، حتی برای آماده کردن پرونده یعنی همون شکایت هم باید اون استانداردهای سطح عالی رعایت شوند و همین بود که ما با تیم کاریمان بخصوص ادوکات های بین المللی و اون تیمی که پرونده ها رو آماده میکرد مدتی بیشتر از 4 سال پای هم کار کردیم که بعد این شکایت رسمی آماده شد. یعنی این طور نیست که شما بشینید در یک روز یا یک هفته شکایت می نویسید، سالها طول میکشد تا اینکه شما یک شکایت رسمی رو بتوانید طبق معیارهای بین المللی آماده کنید و اون از طریق ادوکات ها به دادگاه بین المللی فرستاده شود. یعنی منظورم از این صحبت مقدماتی این است که هموطنان گرامی، برادران و خواهران، بخصوص کسانی که در این موضوع نظر میدهند بدانند که این شکایت از شکایت های دیگر کاملا فرق دارد. این خودش الکی یک شکایت عادی نه، این 70-80% الکی معنی را دارد که پرونده ها آماده هست و برای بررسی در دادگاه فرستاده شدند. حالا دیگر دادگاه خودش میسنجد، میبیند، قضاوت میکند که آیا سندها به حد کافی هستند و به شکل درست آماده شدند که اون روند تفتیشات و تحقیقات را آغاز کنند، یا اینکه منتظر میمونند تا اینکه و یا طلب میکنند از ما که سندهای بیشتر یا با یگان شکلی درستتر همون طوری که معیارها طلب میکند با آنها سند ایلاوگی پیشنهاد کنیم. تا امروز تا بعد از گذشتن تقریبا 3 هفته ما چند جلسه با ادوکات ها داشتیم. تا به حال یگان شکایتی از بالای پرونده ما از دادگاه بین المللی نیست که کدام سند یا کدام شکل پر کردن فرمولیرها، انکت ها و یا نوشت عریضه ها در اون یگان مشکلی باشد. ما حتما اگر که یگان پیام از دادگاه بین المللی شد حتما جامعه تاجیک را، بینندگان و شنوندگان شما را در جریان خواهیم گذاشت. خیلی خوب گفته دوستان. ببینید دوستان، خودش بردن شکایت کردن از بالای یک نفر رسمی، از بالای علل خصوص از بالای رئیس جمهور یک کشور، این چیز شوخی نیست. اینا هر یک تیم و شما هر یک تماشابین خوب میفهمد که درست است که شکایت بردن از یک نفر شهروند عادی، از یک مسئول زنده پایان، از یک رئیس جماعت، از یک پلیس گیم و پروکورور گیم، خودش چقدر مشکلی به سر انسان میآورد. حالا اینجا شما و افرادی که با شما همکاری داشتن، دیگر سازمان ها یکجای تصمیم گرفتن از بالای خود رحمانوف و با نزدیکانش یکجای شکایت برده شد. این کار واقعا حالا باید اقرار شد کار شوخی نیست. حالا اینجا سوال این است که همین دادگاه بین المللی تا کدام حد میتوان گفت مستقل است که تواند فرزن گیریم همین رحمانوف رو که در میدان سیاسی جهان شناخته شده، مثال خیلی کشورها میشناسن او رو رسما تکلیف میکنن. حالا این دادگاه چی طور میتواند با رحمانوف بر ضد رحمانوف دیگه پرونده باز کند؟ یعنی فکر میکنم که شما نظری مرا درک کردید، یعنی تا چه حد این قدرت دارد این دادگاه؟ چون ما میدونیم که پیش از این میبخشید سوالم تمام شود، یعنی با آخر رسانم، تا این وقت میدونیم که دادگاه در بر ضد راهبری اسرائیل پرونده کشاده بود و راهبری دیگر کشورها هم کشاده بود، اما رزولتات یعنی همون نتیجهش رو ما کم دیدیم. یعنی حالا لطفا میخواستم در همین باره کمتر روشنی اندازه. من سوالهای شما رو اینجا کمی نوت بگیرم، ثبت کنم تا این فراموش نشد. اگر فراموش شد باز حتما مرا برگردانید به سوال. بله. ببینید اینجا چند تا مسئله است. یکی اینکه این شکایت رسمی تنها از بالای امام علی رحمان شخصا خود اون نیست. ادوکاتای ما در اینجا مشورت‌های خوب دادن، کار خوب رو انجام دادن، گفتن که ما باید از بالای عمل‌های جنایتی شکایت بریم
و وقتی که این از بالای عملی مشخص شکایت برده می شود، نام تمام مسئولین آورده می شود و بعدا خود دادگاه بحث و بررسی خواهد کرد که در این جنایت صادر شده این بیشتر کاری دستی کدام نهاد یا کدام مسئول دولتی هست. آیا خود امام علی رحمان همچون رهبر حکومت به واسطه مسئول این هست و جوابگر این جنایت هست، یا اینکه یگان وزیر قدرتی هست یا کدام مسئول دیگر؟ و در شکایت رسمی که ما بردیم در داخل اون پرونده ها بیشتر از 60 پرونده هست، نامی نزدیک 100 نفر مسئول دولتی، کارمند مقامات دولتی از امام علی رحمان سر کرده تا وزارت‌های قدرتی، پروکراتورا، سودها، کارمندان زندانها، پلیس‌ها اینا ثبت شده است. بعد دادگاه خودش مشخص خواهد کرد، پروکورورهای دادگاه بین‌المللی مشخص خواهند کرد که سطح جنایتی کدام مسئول تاجیکستان چقدر است. و برای مثال اگر ادوکات‌ها با ما مشورت دادن که ما فقط شکایت را از بالای امام علی رحمان بریم و در رفت تفتیشات درجه جنایت شخصی امام علی رحمان پوره اثبات نشود، دیگر پرونده ما بازگردانده می شود. اما وقتی که ما از بالای حکومت در مجموع شکایت می بریم، دادگاه معین کند که جنایت صادر شده است، اما در بعض اپیزودها شاید که نتوانند 100% گناه یا جنایت امام علی رحمان رو اثبات کنند. در اون صورت اونا میرن سراغ دیگر نفره که شاید مسئولی بیشتر است در انجام دادن این جنایت، مثل وزیر داخله، وزیر امنیت، پروکورور گنرالی یا رئیس زندان، مفتش، قاضی یعنی سودیه غیره و هکذا. و این خوبی کار در همین است و برای ما در مجموع خود نظام و رژیم رو به دادگاه بین المللی کشیدیم، اما چون امام علی رحمان رهبر این رژیم هست و بسیاری از فرمان و دستورهای جنایتی از طرف او صادر شدند، به خصوص پروتکل 3220، به خصوص بسته شدن احزاب، و خودش هم عجیبی کار این است که در چندین برآمدهایش این را تصدیق کردگی است. برای مثال در حادثه خارق که من سپارش دادم، در حادثه کشتارهای سال 2015 خودش در سخنرانی وحدت گفته بود که این کارها را انجام بده، دستور مستقیم داد با مقامات قدرتی که بعد بدون دادگاه و سود و محکمه چندین نفر رو قتل عام کردند. و اینها همش دلیل های مستقیم با اونن که خود ایشان این کار رو انجام داد. اما بازم منتظر باشیم که دادگاه بین المللی آیا در مجموع بالای تنها امام علی رحمان پرونده باز میکند یا چندین مقامداری تاجیکستان، والا باید منتظر شد. اما مسئله دیگر درباره تا کجا مستقل بودن داخل دادگاه بین المللی است. ببینید دادگاه بین المللی واقعا هم مستقل است. اگر دادگاه مستقل نمی بود و از مثلا وابستگی می داشت از کدام کشور، از ابرقدرتی مثل امریکا، مثل چین، مثل اتحادیه اروپا، بدون شک قرارهای قبول نمی کرد که مثلا باعث ناراحتی امریکا شود. شما میدونید که ترامپ پرزیدنت امریکا هنوز در دوره رهبری اولش، پرزیدنتی اولش، نسبتی هم دادگاه و هم چندین قاضیای این دادگاه تحریم جاری کرد و اینها دیگر چندین پروکورورهای این دادگاه نمیتونن به امریکا سفر کنند، برای آنکه قرارهای قبول کرد که هم افسران امریکایی را در حادثه‌های افغانستان و عراق و جاهای دیگر گناهکار دانست و هم بعضی عملکردهای خود حکومت امریکا را. و مثلا اگر مستقل نمی بود جرأت نمیکرد که سروزیر اسرائیل نتانیاهو را گناهکار یا جنایتکار بین المللی اعلام کند. یعنی دستور صادر شده است که نتانیاهو، پوتین و چندین پرزیدنت های دیگر به هر کشوری که عضو این دادگاه هست سفر کنند باید که زندانی شوند. بنابراین همین این تنها حرف من نیست. بسیاری از نه تنها همه، تقریبا همه کارشناسان این ساحه این استقلالیت دادگاه بین المللی رو اعتراف دارن. من چند پیش مقاله یکی از حقوقشناسان تاجیکستان رو خواندم، فریدون سعیدزاده، که تا جای من میدونم تجربه کار در دادگاه بین المللی هم دارد و بسیار مقاله کارشناسانه خوب درباره این پرونده ما نوشت. اتفاقا این رو هم بگویم که اگرچه
میدونیم که خودش یک کارمند حکومت است و طبیعی است که در این مقالهش از حکومت هم پشتیبانی کرده است و تا جای تلاش کرده است که حکومت را آرام کند که چندان نگران نباشند، هنوز راه طولانی است، هنوز این اولی کار است و زیاد تشویش نشوند. ولی وقتی که من این مقاله رو به ادوکات‌های خودمان فرستادم، ورسیه انگلیسی و اینهایش رو، خب دیگه ترجمه کردن کاری دشوار نیست. انصافا ادوکات ما وقتی که خوند، چون تجربه کار با دادگاه بین المللی دارد، گفت که بسیار مقاله منصفانه نوشته شده است. درست که احساس می شود که اون تلاش کرده است جایگاه این شکایت رو یک کمی پایین برد و حکومت رو آرام کند، اما همچون یک متخصصی ساحه بسیار خوب نوشته است و او هم در این مقالهش اعتراف کرده است که دادگاه بین المللی یک دادگاه بسیار مستقل هست. یعنی حتی اگر یک قرار ضد حکومت جمهوری تاجیکستان صادر شود هم، حکومتداران ما نمیتونن متهم کنند که این قرار از طرف نهاد صادر شده است که وابسته کدام سازمان یا کشور خارجی هست، چون خود متخصصان و متخصصی که کارمند حکومت است یا حداقل طرفدار حکومت است اعتراف میکنند که این یک دادگاه بسیار مستقل است، نیترال هست. به همین خاطر گفته است که برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم خیلی دشوار خواهد بود که جنایت‌های امام علی رحمان یا حکومت رو در اونجا اثبات کند، چون این مستقل است و پروا ندارد که شکایت کننده کی است و متهم کی است. بنابر همین اگر قرار صادر شد، امام علی رحمان به هر کشوری که عضو این دادگاه است و مشروعیت این دادگاه را در تریتوری خودش قبول دارد، اگر به اونجا برود باید زندانی شود. مثلا برای که ونگریا مجارستان نتانیاهو را حبس نکند، چون عضو دادگاه بین المللی هست و نتانیاهو به اونجا سفر داشت، مجبور شد که اعلام کند که از دادگاه بین المللی عضویتش را باز می‌دارد، چون اگر که این کارو نمی‌کرد این مستقیما پامال کردن حقوق بین المللی است. و حتی اخیراً باز من شنیدم که دادگاه بین المللی قرار قبول کرد که مجارستان را جریمه کند، گناهکار بداند، حالا نمیدونم جریمه است یا به شکل دیگر، برای سر پیچیدن از قرار دادگاه بین المللی و نتانیاهو را حبس نکردن. شما تصور کنید که امام علی رحمان بعد از قرار به 125 کشوری که عضو این دادگاه است سفر کند، بیشتر کشورهای اروپایی، غربی و حتی آسیایی هم که در اونها عضو دادگاه هستند، بلافاصله باید زندانی شود. اگر زندانی نشود، خود اون کشور در نزد دادگاه بین المللی جوابگو خواهد بود. و حتی در داخل تاجیکستان هم این نکته رو باید تاکید کنم، چون خیلی نکته مهم است. و بعد از آن که قرار دادگاه صادر می شود، هر یک میلیسیونری تاجیکستان، هر یک پروکورور تاجیکستان، نه تنها پروکورور گنرالی، حتی یک پروکورور عادی هم، یک سودیه عادی هم حق دارد و وظیفه دار است که امام علی رحمان را حبس کند. چرا؟ برای آنکه ماده 10 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آشکار میگوید که سازشنامه ها و سندهای بین المللی که حکومت تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است جز این نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان می باشد و در صورت اختلاف تناقض بین معیارهای بین المللی و قانونگذاری تاجیکستان اولویت به معیارهای بین المللی داده می شود. شما تصور کنید، یعنی ما قانون داریم در تاجیکستان درباره دخل ناپذیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و حالا که باز پیشوای ملی اعلان شد یا پیشوای ملت، دیگر این دخل ناپذیری و فکرم حتی در سطح کنستیتوسیون بالا برده شد. اما فرق نداره در سطح کنستیتوسیون از قانونی کنستیتوسیونی از قانونی عادی یا صحوی هست. وقتی که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در متن خودش آشکار میگوید که اولویت به معیارهای بین المللی داده میشد، پس در حالت تناقض که اینجا تناقض آشکار است دیگه، اختلاف بین قرار دادگاه و قانونهای محلی اختلاف است، اولویت به قانون بین المللی داده میشد، به قرار دادگاه بین المللی. و اگر پروکورور گنرالی، وزیر داخله، وزیر امنیت یا هر یک پروکورور دیگر دستور حبس امام علی رحمان رو بعد این نداد، پس خودش باید حبس شود. و هر یک مسئولی که در تاجیکستان مسئول عملی کردن
قانون ها هستند اونها وظیفه دارند که امام علی رحمان رو بلافاصله حبس کنند. ما نه تنها باید منتظر سفر امام علی رحمان به یکون کشور خارجه باشیم، بلکه باید این کار در داخل تاجیکستان صورت بگیرد، زیرا تاجیکستان عضو این دادگاه بین المللی است. حالا من نمیدونم چرا حکومت تاجیکستان با یک باوری قاطع در سال 2000 این را امضا کرد. شاید اصلا اون وقت یا عقلشون نمیگرفت، درک این را نداشتن، یا اصلا تا اون درجه از خود رفتند و مغمبر و متکبر و مغرور شدند که فکر کردند که ما در داخل تاجیکستان هر نامعقولی کردیم، هر جنایتی کردیم، هیچ کس ما را حقی به دادگاه کشیدن ندارد، چون دادگاه های محلی، دادگاه های تاجیکستان همه در اختیار خودشان است. اما به خبر از اون که دنیا به صاحب نیست، اپوزیسیون تاجیک است باز و همین جنایتان ضد اپوزیسیون هم صادر شده است و دیگر اپوزیسیون تاجیک اون اپوزیسیون پیشینه نیست که فقط شعار پرتاید و سر و صدا بلند کند 10-15 سال عملا هیچ کاری نکند. خیلی آرام، خیلی با دهان پوشیده ولی با کار جدی پرونده حکومت جنایت‌های امام علی رحمان امروز دیگر به دادگاه بین المللی رفت و این را هم بگویم که این آغاز کار است. حالا نابسته از آن که قرار این دادگاه چی می شود، باز دادگاه های دیگر هستند، دادگاه های اروپایی محلی هستند، دادگاه اقتصادی هست که برای تمام اون جنایت های اقتصادی، مصادره غیرقانونی اموال، اینا باید جواب خواهند گفت و احتمال زیاد دارد که بزودی آنها که اموال مردم را مصادره کردن، حبس کردن، دیگر اموال خودشان حبس و مصادره میشد برای پرداخت جبران به کسانی که نسبت آنها جنایت صادر کردن و از دست آنها ضرر دیدن. خیلی خوب استاد. منم در ذهنم چنین سوال بود که چرا تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی آمده است وارد یعنی همین گاگرا یعنی دکلاراسیون گاگرا و چی کرده است؟ توافقنامه گاگرا در خودش راتیفیکاسیون کرده است از پارلمان. اگر خطا نکنم فقط تاجیکستان و گرجستان دو کشور هستند که از کشورهای سابق غیر از کشورهای بالتیک همین دو کشور دیگر هستند که وارد همین یعنی سیستم موس شده است، یعنی وارد همین دادگاه گاگا. یک حرف دیگر که حالا شما اینجا گفتید، یعنی اگر قرار دادگاه که صادر شود، یعنی هر یک میلیسیونر یا هر یک پروکورور میتواند رحمانوف رو نه بلکه میتواند، باید که وظیفه دار از او دستگیر کند. اگر خطا نکنم مثل همین که شخمت نشده است، یعنی دیگر خودش بر ضد خودش قرار صادر کرده است. گویا که استاد حالا اینجا میخواستم از شما یک چیز سوال دیگر کنم و شما پیشنهاد کنم که همین روند درباره روند آماده کردن همین شکایت من کمتر خبر دارم، بسیار نه کمتر خبر دارم که همین کار تشکیل میشد. همین کار مثال مرد با چند از دوستان در تشویشش بودن، میدویدن از پسش. حالا اگر از خودتان میفهمیدیم که روند چه خیلی رفت، یعنی آیا آسان بود، آسان نبود، جمع کردن این همه دلیل و فکت ها، بعضیش من روی فهمیشم از خود تاجیکستان و فکت ها آمده رسیدن، این چه خیلی همین رو تشکیل کرده توانسته؟ اگر در همین باره معلومات بله. قبل از همین سوال من با سوال اون ملاحظه اولتون یک 2 دقیقه وقت جدا کنم که چرا تاجیکستان همین سند رو امضا کرد. این اصلا خود همین سند استاتوتی ریم نام دارد، ریمسکی استاتوت میگن و حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2000 این رو امضا کرده بود. یک روند بود، چون من از سال 2005 وقتی که وکیل پارلمان بودم دیگه همه سازشنامه‌های بین المللی حتما باید در پارلمان راتیفیکاسیون شوند، تصدیق شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای آنکه جایگاهش در رده‌بندی بین المللی، ایندکس‌های آزادی، ایندکس‌های پیشرفت اقتصادی، ایندکس آزادی‌های اقتصادی، ایندکس مثلا فضای سرمایه گذاری و همکاری با سازمان‌های بین المللی، برای اینکه ایمیجش بیشتر شود و بالاتر رود، تمام این سندهای بین المللی قبول شده را کوشش میکرد که یک وقتا امضا کند. تمام دکلاراسیون ها، تمام سازشنامه ها، تمام کنونسیون ها، چون که هر یک کنونسیون امضا شده، هر یک سند بین المللی امضا شده، 1-2 پونکت جایگاه کشور را در این رده‌بندی ها بالا میبرد.
و حکومت جمهوری تاجیکستان که در داخل یک نظام بسیار استبدادی، سرکوبگری، افطاریتری و دیکتاتوری را راه اندازی کرده است و از این لحاظ در تمام نشاندادها و ایندکس‌های بین المللی جایگاهش پایان رفتن میگیرد. اما برای مثال وقتی که حکومت در داخل سرکوبگر است، کروپسیونر هست، فساد زده هست، مثلا دزد هست، ظالم هست، بعد میاد در سندهای بین المللی یک مقدار همکاری میکند، در را باز میکند و میخواد توسط وارد شدن با سازشنامه ها و کنونسیون های بین المللی یک بالانس به وجود بیارد. اگر در سیاست داخلی چند پونکت را از دست میدهد، در سیاست خارجی چند پیشروی میکند و چند پونکت دیگر به دست میارد و یک بالانس به وجود میارد و گاه گاه میبینید که مثلا در این ایندکس های بین المللی میگن که جایگاه تاجیکستان در برای مثال در مسئله فضای باز اقتصادی 2 پونکت بالا رفت در مقایسه با سال گذشته. این چه معنی دارد؟ این معنی ندارد که در داخل کشور حکومت رحمان فضا را باز کرد، تاجران را شانس بیشتر داد. نه، آمد یک سازشنامه بین المللی را در مسئله سرمایه گذاری امضا کرد یا در مسئله آزادی های مثلا عضویت در سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی یا با مبلغ‌زایی تروریسم و یا وارد شدن به سازمان جهانی تجارت، اینها پونکت رو بالا میبرد و امامزاده رحمان وقتی که در داخل دست به جنایت ها میزند یک بالانس به وجود میاد و آنها در دنبال همین جمع کردن خال و پونکت های بین المللی تمامی سندهایی که با آنها پیشنهاد میشد در مسئله مثلا اقلیم، در مسئله حالا هر چه کاسموس، اگرچه ما هیچ دسترسی به کاسموس نداریم، اینا امضا میکردن. من یادم است ما در پارلمان یک سازشنامه بین المللی رو درباره ترانسپورت بین المللی و وارد جاری کردن سیستم تاخومتر راتیفیکاسیون کردیم و اون یعنی وقتی که اون را تاجیکستان قبول کرد باید که در تمام ماشین‌های بارکش در داخل کشور اون سیستم تاخومتر را جاری کند که از طریق جی پی اس یا سپوتنیک این ماشین‌های بارکش باید نظارت شوند. مثلا در اروپا این سیستم وجود دارد، یک ماشین بارکش از 4 ساعت بیشتر حق ندارد دیگر رانندگی کند. اگر رانندگی کرد سیستم تاخومتر او را جریمه میکند، باز می‌دارد و مثل همین. اما تاجیکستان جزء این سازشنامه است و هیچ وقت اون را اجرا نکرده است. ما نداریم مثلا در تاجیکستان چون اینفراستراکچور یا زیرساخت‌هایی که این را رعایت کند. من در پارلمان سوال دادم که چرا یک سازشنامه را که اجرا کردن نمیتوانست شما عضو میشویم، ما تاجیکستان چرا باید عضو شیم؟ خب اینا میگن ما عضو میشویم هیچ جوابگری نداریم، رعایت کردیم میکنیم، نکردیم ما رو کسی جریمه نمیکند. یعنی فلسفه یا منطق قانونگذاری و حکومتداری مقامات تاجیکستان این است که ما قانون را قبول میکنیم، ما سازشنامه را امضا میکنیم، اگر اجرا هم نکردیم کسی جرئت ندارد که ما را جریمه کند یا جزا دهد. اما این دفعه این در این مسئله اشتباه کردن. اونا فکر کردن که ما استاتوت ریم را امضا میکنیم، سند دادگاه بین المللی رو، اما هیچ کس جرأت و عقل و توانی رو ندارد که ما رو به دادگاه بکشد که در اینجا اشتباه کردن. خب درباره روند جمع آوری این معلومات ها و فکت ها و آماده کردن پرونده واقعا یک روند بسیار پیچیده و طولانی و دشوار بود و ما در این روند خیلی از همکاران خود را از دست دادیم چون بسیار خسته کننده است، بسیار کاری دشوار است، خصوصا بے پول است و تهدیدهای زیاد است. آدم ریسک میکند با جان خودش، با خویش و تبارش، با آزادی خودش و بعدا گاه میشد که حتی همین تیم ما بخصوص تیم تاجیکستانی همون تیم تاجیکی، من بارها تشکر گفتم به این تیم و بار دیگر از این فرصت استفاده میبرم با اون برادران و خواهرانی که در این کمند کار کردن. واقعا اینها میدونید که ما بعضا به قهرمان‌های زمان خودمون احترام نمیگذاریم. من این دوستانی که در این کار سهم داشتن اینها را واقعا قهرمان میدونم، هم جسارت نشون دادن و هم خسته نشدن و من کسی بودم که کمترین سهم در این روند را دارم. 90% کار را دیگر دوستان انجام دادن، دیگران زحمت کشیدن، اما چون مسئولیت رهبری حزب بر دوش من است بیشتر در رسانه‌ها و در همه جا نام من میرود. اما من باید اعتراف کنم که در این کمند کاری از همه کمتر کار کرده، شاید که
خودی من باشم. البته روزش بیاد حتما نام اینها را خواهیم گرفت، اما در یک جای مناسب و وقت مناسب. اما من باور دارم که برادران، خواهران، مردم، ملت الکی خودشان میدونن. و خیلی از دوستان خسته شدن، دست کشیدن، رفتن از کار. خیلی ها جرأت نکردن که امضا کنن، جرأت نکردن همکاری کنن، یا برخی همکاری کردن قسماً یا به درازا کشیدند این کار را. و حتی مثلا ما دیگر در حالت شدیم که حتی دسترسی به ارشیو نهضت اسلامی تاجیکستان پیدا نکردیم. یعنی تا این حد برای ما کار دشوار بود. ولی بالاخره الحمدلله که محض انا همین ثبات، استواری و خستگی ناپذیری برادران و خواهران و اعتقاد ما به آن که ما میتوانیم این کار کرده و از همه مهمش ما مسئولیت داریم این کار بکنیم و باید این کار بکنیم، چون در پیش ملت، در پیش مردم، در پیش پروردگار جوابگو هستیم که اگر همین کار رو نکنیم پس چی کار میکردیم؟ ما دیگر در شرایطی نیستیم که دست به یک کارهای دیگری میدانی بزنیم. حالا فعلا در این شرایط نیستیم. اگر خداوند اون روز رو فراهم کرد که دیگر من مطمئنم که همین برادرانی که امروز در صحنه حقوق بشری و بین المللی در جبهه در صف اول بودن، باز این برادران در اون جبهه هم در صف اول قرار خواهند گرفت. اونایی که در همین جبهه‌های دیپلماتی و حقوق بشری و رسانه‌ای با هر بهانه خودش رو کنار میکشد و میگه که این کارها فایده ندارد، ما باید به همون کار اساسی دست بزنیم، مطمئن باشد که در اون روز مهم در اون جنب باز یک بهانه دیگر خواهند یافت و از جبهه، از مبارزه یا دست میکشن یا که نوک نیزه‌شون رو باز به سمت خودمون روانه میکنن. همچنانه که امروز ما مشاهده میکنیم به نام مخالفین و بازم رده سیوم پیدا شده است. باز خب یکی از دوستان یک کلمه دیگر رو استفاده برد که من اینجا استفاده نخواهم برد، ولی باز مخالفین داخلی و بیرونه و همه طرفه پیدا شده است. ولی حالا توکل همشون به خدا. مهم موضوع ما الان دیگر چی است که این برنامه ما شخص شد. به فکرم دوستان عزیز، به فکر من با مشکلی تکنیکی آمد پیش در برنامه استاد. امیدوارم که خاطر باز وارد میشن. خوب است که اینجا حالا استاد یادآور کردن درباره استاتوتوریم. واقعا این استاتوتوریم 17 ایول سال 1998 یعنی این شرطنامه بین المللی تشکیل شده است عموما و تاجیکستان 5 می سال 2000 راتیفیکاسیون کرده، یعنی امضا کرده است همین سند را، یعنی وارد اعضای عضو دادگاه بین المللی شده است. و یک چیز عجایبش این است که دوستان برای امضا کردن همین سند به واسطه معاون وزیر کارهای خارجه همان وقت خود آزاده رحمان کوشش کرده است و در پارلمان هم عیناً از همین لایحه، از امضا کردن همین قرار از جانب تاجیکستان عیناً همین خانم آزاده رحمان تلاش کرده است تا تاجیکستان عضو همین دادگاه بین المللی شود، استاتوت روم را قبول کند. و یک طرف عجایبات دیگرش همین است که اگر خطا نکنم، اگر خطا کنم خیلی باید اصلاح میکنید. خیلی که استاد کبیری گفتن همین دادگاه خودش مستقل است، مستقلانه فعالیتش را پیش میبرد و از جانب کشورهای عضو مبلغ گذاری میشود. و این را بینید که اگر چنین باشد یعنی تاجیکستان در حال حاضر خودش مبلغ گذاری میکند. همین دیده برآمدن همین شکایت را، یعنی دیله رحمانوف را، پرونده رحمانوف را از یک طرف خود سابق معاون سروزیر حالا رئیس دستگاه رئیس جمهور آزاده رحمان راتیفیکاسیون کرده، یعنی به تاجیکستان آورد، تاجیکستان رو عضو این سازمان کرده. از طرف دیگر خود تاجیکستان مبلغ گذاری میکند تا پرونده رحمانوف در دادگاه بین المللی دیده برآمده شد. این یک چیزی خیلی که گفتم حالا در صحبت یک مثل شاهمات است، یعنی هر کاری که میکند امام رحمان با ضرر خودش انجام شده است در همین پرونده.
яке аз аҷоиботҳои ин парванда ҳамин аст. ва масъалаи дигар ки дӯстони азиз, дар ин охир фишорҳо болои хонаводаи мухолифин низ дар Тоҷикистон зиёд шуда истодааст. Инро метавон гуфт яке аз вокунишҳои ҳукумат дар дохили Тоҷикистон чунин шуда истодааст ки болои мухолифон, болои хонаводаи мухолифон ки ҳоло дар хориҷ қарор доранд, болои онҳо фишорҳо зиёд шуда истодааст ва инро созмонҳои байналмилалӣ ҳам сабт карда истоданд ва ин албатта таъсирашро мерасонад дар парвандаи ин додгоҳ. ва умедворам ки ҳукумат аз дигар вазмин кардани бори ҷинояти худаш худдорӣ мекунад ва даст аз болои зулм, болои мардум, болои наздикони мухолифин даст мебардорад. ин аст дӯстон якта дигар маълумот дар ин бора. хуш, инҷо ҳоло бояд аз кормандони техникӣ пурсем ки оё раис ворид шуда метавонанд? кани ки ҳастас инҷо? аҳа, ворид шуда натонистанд, ҳоло нестанд. хоб, агар имконаш бошад силкаро аз нав равон кунед, набошад силкаи нав, то ки раис ворид шаванд. дӯстони азиз, яке аз сабабҳое ки мо барномаамонро чанд вақт аст танаффус гузошта будем, айнан ҳамин сабаб буд, яъне сабаби техникии мо. ин аз моҳи рамазон оғоз шуд. мо баъд аз як моҳ зиёдтар фурсат, якум барномаи мо ҳастааст. Албатта камбудӣ намешавад. ҳаракат мекунем ки ҳоло инро ҳам ислоҳ кунем, аммо ба ҳар ҳол инро мо ҳозир ба раис равон кунем, то ки раис ворид шаванд. Так, инҷо трансфер кани умедворам ки ворид мешаванд. ин аст дӯстони азиз, яке аз ҳоло ҳамин додгоҳи байналмилалӣ агар гирем, аз рӯи уставаҷани, аз рӯи ойнномаш, аз рӯи маълумотҳое ки дар ҳамин расонаҳо дар интернет ҳастааст, маълум мешавад ки ин додгоҳ аз болои се ҷинояти асосӣ метавонад парванда боз кунад. Якташ геноцид, яъне наслкушӣ аст. Наслкушӣ мо метавонем гуфт ки дар Тоҷикистон ҳам ин ҷиноят ҷой дошт. мутаассифона алалхусус дар Бадахшон, нисбат ба мардуми сокинони Бадахшон, ҳукумати Тоҷикистон айнан ҳамин наслкуширо рӯи даст гирифта буд. ин ҷиноят ҳам ҳастааст. Ва дуюм ҷинояте ки додгоҳи байналмилалӣ метавонад бо ҳамон аз рӯи ҳамон ҷиноят парванда боз кунад, ин ҷиноятҳои ҷангӣ аст. ҷиноятҳои ҷангӣ албатта дар вақтҳои ҷанг мешавад. фикр мекунам ки дар парвандаи Раҳмонов ин чиз набошад. аммо ва дигараш ин ҷинояти зидди башарӣ аст. аз рӯи маълумотҳо ва расонаҳо ки ҳоло дигар нашр шудаанд, дар суҳбатҳои гузашта роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ҳам гуфтанд ки айнан бо ҳамин парвандаи ҷинояти зидди башарӣ ҳамин шикоят рафтааст. ба ҳамин ҷиноят муттаҳаманд ҳукуматдорони Тоҷикистон. ва ин ҷиноят чӣ маъно дорад? ин ҷиноят маъноро дорад ки дар майдони ҳуқуқӣ гирем, дар ҳуқуқи байналмилалӣ, ин ҷиноятҳои зидди ҳаёт, зидди инсон ки характери оммавӣ дорад, амиро дар назар мегиранд. ва дар ин боб мо метавонем гуфт ки Тоҷикистон, яъне ҳукумати Тоҷикистон ба ин ҷиноят хеле даст задааст ва ҳар яки мо шумо ҳам медонем, ҳам исбот ҳам дорем. аксари мо мутаассифона аз сарамо ҳам гузарондем ин ҷиноятҳоро ки чӣ хел ки ҳукумат болои мо ва наздикони мо карданд. ва ба ҳар ҳол чӣ хел ки ҳоло дар боло гуфта шуд, шаҳр бедарвоза нест дӯстон, шаҳр бедарвоза нест ва ҳатман ки ҷинояткор рӯзе ҷазои худашро мегирад. албатта ки додгоҳи худованд ҳам ҳастааст, аммо мо ҳатман бояд кӯшиш кунем ки дар ин дунё ҳам дар назди инсоният ин ҷинояткорон посух диҳанд ки бар зидди мардуми худ, бар зидди миллати худ ҷиноятҳои содир карданд. خب دوستان عزیز، متاسفانه به فکر من که رئیس وارد شدن نتوانستند. حالا یک پیام روان کنیم.
شده نتونستن مکتوب خب پیوست نمیشود که نوشتن. دوستان عزیز در حال حاضر به فکر من که ما برنامه رو در همین جا به آخر میرسانیم، چونکه مشکل تکنیکی رفع نشده ایستاده است و حالا دیگر صحبت ما باقی میماند. البته فکر کنم که با هماهنگ میکنیم با رئیس و با کارمندان تکنیکی این موضوع رو دوام میتیم. دوستان عزیز برای امروز حداقل 40 دقیقه صحبت داشتیم، خیلی معلومات ها رو هم گرفتیم. میتوانیم گفت که این برنامه امروزی ما قسم یکمش بود. البته ما این رو دوام میتیم 2-3 قسم میکنیم تا که تا نقطه اساسی تمام معلومات ها رو من و شما از به واسطه خود رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری همین معلومات ها رو گیریم. حرفا بسیارن، گفتنی ها بسیارن، موضوع خیلی وسیع است و ما این رو در برنامه آینده انشالله باز صحبت میکنیم. برای امروزه مشکلی فنی و مشکلی تکنیکی پیش آمده، از همه شما عذر میپرسیم، در دست ما نیست، متاسفانه چنین شد. اما یگان کار فکر نمیکنم که به حکمت نیست، هر یک کار حکمت دارد و برای امروزه برنامه در همین جا با آخر میرسانیم. و همه شما و خانواده شما تینجی، امانی و فیض و برکت تمنا دارم و تمام دوستانی که در این پرونده به دادگاه کشیدن رحمانوف که سهم دارند و عموما کار کرده ایستادند، برای آنها موفقیت میخواهم، پیروزی میخواهم. حالا استاد یک دیگر پیام روان کردن. بله کمتر انتظار میستیم، انشالله که دیگر 2-3 دقیقه بینش اگر امکان شد خوب میشد، نباشد بعد دیگر خیر و منظور خود رو میگذارانیم. همین از دوستان. واقعا من یک چیز رو حالا میتونم در اینجا گویم که در همین آماده کردن، در روند آماده کردن همین پرونده گاگا یک چیز عجیب بود. حالا دیگر دوستان ما رو تماشا کردن، اونهایی که هم در ساختنی یعنی عموما آماده کردن پرونده دست داشتن و اونهایی که هم قربانی بودن. من شاهدم که مثال خیلی از دوستان برای با دادگاه رفتن همین پرونده زحمت میکشیدن و یعنی همون تمامی اسناد دکومنت ها رو در دستشون جمع کردگم. فقط میبایست همون گوییم نفری که قربانی هست و باید که همین عریضه را یا که دویر نیست یک باورنامه را امضا کند، از پس همون میدوید که تو یک امضا تا گذار تا ما همین را به سازمان های بین المللی این پرونده را به گاگ سپاریم. او دوستان خودداری میکردن یا بودن دوستانی که میخواستند که در همین پرونده سهم گیرند، ولی متاسفانه یگان فکت واقعا که ردناپذیر پیدا کرده نمیتوانستند و بعدا حالا چخیل که در اینجا رئیس کتن به خیلی از نفرها رو هم شنیدیم که میگن این پرونده هیچ رول بازی نمیکند، این پرونده نقش ندارد. اینا میبینید دوستان که این پرونده اگر نقش نمیداشت، این پرونده اگر وزن نمیداشت، این پرونده اگر تاثیر نمیداشت، حکومت اولان که سخت بالای مخالفان، خانواده مخالفان فشار نمی آورد و دوم که رسانه های بین المللی به این اعتبار نمی دادن. این تنها یک معلومات برای رسانه نیست، رفتن پرونده به دادگاه این کار شوخی نیست دوستان. خیلی از ما و شما در دادگاه ها اشتراک کردیم، در سودها اشتراک کردیم. بعضا در همون یک سود عادی یک نفر برای گناهکار نبودن خودش یا که قربانی بودن خودش چقدر فکت ها میبرد، اون فکت ها مثال قانع کننده نیستند و برای اینکه اون پرونده کشاده شود خیلی حرکت میکنن، اما متاسفانه دسترس نمیشن. اما این پرونده نسبت چخیل که حالا گفتن بر ضد یک نظام است، بر ضد رژیم است، در میدان حقوقی کار شوخی نیست دوستان، در میدان بین المللی حقوقی برای بر ضد یک حکومت یک دولت تو پیشنهاد کنی شکایت ادرو. اون ادوکاتی که این رو میبیند، اون دادگاهی که این رو بررسی میکند، او باید که اینو ببینید که خود ادوکاتی که همین پرونده رو به دادگاه میبره خودش باید از ابتدا از آبروی خودش فکر کند که او چیز رو میبرد، آب خالی رو میبرد یا یگان پرونده وزمین رو. البته که
парвандаро вақте ки мебарад, вақте ки парвандаро мебарад, амун адвокат аз обрӯи худаш чӣ хел ки гуфтам фикр мекунад ва вақте ки онҷо фактҳои раднопазир ҳастад, баъд адвокат ба дӯш мегирад ин ҳамаро, баъд мебарад месупорад ба додгоҳ ва додгоҳ ҳам чӣ хел ки гуфтем бо тамоми диққат ин парвандаро меомӯзад. Агар парванда оби холӣ бошад, ҳеҷ иваз надошта бошад, чӣ кор мекунад? Мегӯяд адвокатро, мегӯяд ки дӯстам, бародар, ин ҷаноб, ин кори ту, ин коғози холӣ аст, ҳеҷ чӣ нест. Дар ин ҷо обрӯи ҳам адвокат, ҳам дигар созмонҳое ки ҳам афроде ки ин шикоятро омода карданд, дуруст аст ки аз обрӯяшон коҳида мешавад. Як нуқтаи муҳими дигар ҳаст дӯстон. ин парванда, яъне ба додгоҳ рафтани ҳамин шикоят аз болои Эмомалӣ Раҳмон, ин як метавон гуфт гардиш аст дар майдони сиёсии Тоҷикистон ва умуман Осиёи Марказӣ. ҳоло дигар агар ҳеҷ результат надодагӣ, дар ҳолате ки ҳеҷ результат надод ҳам фаразан иншоалло ки умед дорем ки результат метиҳад, натиҷа метиҳад. Агар дар ҳолати бенатиҷа буданаш ҳам дидгоҳи мардум, дидгоҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ, дидгоҳи расонаҳо, нуқтаи назари расонаҳо ва коршиносон нисбат ба Тоҷикистон, нисбат ба Эмомалӣ Раҳмон, нисбат ба мухолифин ва умуман нисбат ба мардум дигар мешавад. онҳо вақте ки Эмомалӣ Раҳмонро дар телевизион мебинанд ё рӯпарӯ вомехӯранд, дар зеҳнашон ду фикр мебинанд. якумаш он ки Раҳмонов ҳамчун як худашро дар кишвар пешвои миллат медонад ва аз тарафи дигар ӯ мегӯяд ки парвандаи ин нафар ба додгоҳи байналмилалӣ рафтааст. вақте ки ман ба ин нафар даст метиҳам, ман ба як ҷинояткори байналмилалӣ даст метиҳам. ҳоло ин ҷинояткор буданаш ҳоло исбот нашуда бошад ҳам, аллакай дар шубҳа қарор гирифтанаш, ин худаш хеле гап аст. ва чӣ хел ки дар ибтидо гуфтам, мана устодам ворид шудам. дӯстон, барномаи мо давом бале ҳастааст. ба фикрам аз телефон даромадед, камератон майда шудааст. бале, чун натонистам дигар аз компютер ворид шуда, намедонам мушкилӣ дар чӣ буд. Агар дар ман мебуд, ҳатман ки телефонам кор намекард, вале чун шояд мушкиле пайдо шуд. барномаи мо худаш камтар чӣ дошт, мушкилӣ дошт. ҳоло агар тавонед камераро калон кардан, ҳамун телефони автопавороташро агар бекор кунед, дигар камераро яклух нишон метиҳад. худи телефон не ин хел кунед, агар худтонро бармегардонад. худи дар настройки телефон аз боло ба поён бурд. не ин хел намешад устод. ана ку аҷоиб шуд. ёфтеду лекин шах шуд. ҳозир не нашуд. ҳамин хел давом метем устод. ба фикрам ки садотонам канда шудааст. ҳоло чикор устод, агар хуб гӯед, кӯшиш мекунем давом тем, як камтар дигар, агар ҳамаш хуб рафт давом метем. Не агар мушкилӣ пеш омад, барномаро ба қисми якша ба охир мерасонем. садои маро доред? ҳоло садо ҳаст? бале, садои шумо ҳаст. бале, ман садои шуморо дорам. аз ман ҳаст? бале, бо камтар эхо, лекин ҳаст. бас кунем, вале ягон саволи охир баъд. бале, агар як савол дорам, агар ҳамон саволро агар посух гуфта тавонем, агар бисёр хуб мешуд ва бар боқӣ қисми дуввуми барномаро ба дигар рӯз мегузорем. вале саволи ман чунин аст. дуруст аст ки парванда шикоят рафтанаш расонаӣ шуд. ҳоло шумо дар бораи дигар раванди омода карданаш гуфта истода будед. саволи бисёр муҳим барои ман, умуман барои мардумам чунин аст ки вокуниши ҳукуматро шумо дар чӣ мебинед? яъне ҳукумат оё ягон вокуниши расмӣ, хай ман дар расонаҳо нахондам, оё ягон вокуниш кард? шумо онро дар майдони сиёсӣ умуман дидед ки онҳо ягон вокуниш доранд дар ҳамин мавзӯъ? ҳоло мо фақат медонем ки болои мухолифон фишор оварда истоданд, болои хонаводаҳошон, аммо умуман дар сиёсат, дар равандаш. бале, ҳаст савол ба садотон.
تا به حال یگان واکنش رسمی داریم، ولی همین که بالای خانواده فشار آقا این علاقه خودش واکنش است. چون معروفترین واکنش حکومت تاجیکستان در فعالیت مخالفین این همین فشار بالای خیش و تبار و نزدیکان مخالفین هست. ولی همون جوابی که من گفتم، جواب نه، مقاله‌ای که یکی از حقوقشناسان معروف تاجیکستان نوشت، این علاقه خودش واکنش است و این خودش اعتراف به اهمیت همین موضوع است. این علاقه خودش معنی رو دارد که او هم تلاش کرده است در اون مقاله که هم حکومت را آرام کند، ولی همزمان یک پیام در داخلش دارد که مسئله خیلی جدی است، یعنی نباید این را هم نادیده گرفت و وانمود کرد که هیچ کاری مهمی نیست. حالا باید منتظر شد که چی واکنش در آینده خواهد شد. واکنش های واقعی و مهم حکومت تاجیکستان زمان آغاز خواهد شد که دادگاه بین المللی پرونده را برای تفتیشات قبول میکند، یعنی مرحله تفتیشات را آغاز خواهد کرد و بعدا خواهیم دید که در اون صورت مجبور است حکومت تاجیکستان واکنش کند، چون عضو این دادگاه هست، امضا کرده است، یا باید خیلی هم عاجل عضویتش در این دادگاه را قطع کند که این خودش باز پیامدها دارد، و یا که باید با قرارها جواب گوید، با دادگاه بین المللی همکاری کند. من فکر میکنم که دیر یا زود واکنش طرف حکومت خواهد بود. استاد باز درباره همین واکنش ها، حالا ما را در اکران نموندم، به هر حال به فکرم صدای من هست است. در مسئله واکنش ها ما میبینیم بیشتر واکنش ها در داخل هست. خیلی که یادآور کردید مخالفین خیلی از واکنش ها در داخل هست است و کم ارزش نشان دادن این پرونده مقصد اساسی آنها. فکر میکنید این چیز طبیعی است؟ این چیز این یعنی سرچشمه یا همون انگیزه این واکنش ها در چی است؟ من فکر میکنم که این موضوع خودش یک موضوع علاهیده هست و حتما ما باید در این باره بعدا در یک شرایط مناسبتر صحبت کنیم، خیلی مفصل، سببها و عاملهای چنین رفتاری برخی از مخالفین و گروه های حالا باز نوپیدای داخلی رو هم باید بحث و بررسی کرد که چرا در چنین حالتها چنین رفتار کردن که یا اینکه این مسئله را نادیده میگیرند یا اینکه تلاش میکنند که از جایگاه آن یک کمی بیکاهند. من حالا فکر میکنم که نباید سراسیمه شد در این مسئله، در این موضوع. چرا؟ چون که خیلی موضوع حساس است. انسان میتواند در قضاوت و بهاگذاری یک اشتباه کند، اما اون چیزی که الان میتوان به آن اشاره کرد این است که تقریبا رفتار برخی از بنا مخالفین ما مثل مخالفین دیگر کشورهای منطقه است که هر کس میخواهد با گفت روسو همون کرپه رو به طرف خودش بکشد و ما در این حالات رو در رفتار اپوزیسیون افغانستان، ایران، روسیه، بلاروس و کشورهای دیگر منطقه میبینیم، چون یک رقابت داخلی وجود دارد. بعد هیچ کس این حشمت و شهامت و جوانمردی و این جسارت رو ندارند برخی ها که حالا اگر انتقادی هم دارند، حالا یگان مشکلی هم هست، ولی در جای لازمی، در جایی که باید جوانمردانه اعتراف کرد، اونها بیان اعتراف کنند که یک کار انجام شده است که به فایده همه ملت و همه اپوزیسیون است، حتی به فایده کسانی هم که ما را گناهکار میکنن، در بعضی مسائل تنقید میکنن. چون ببینید ما کاری که انجام شد بالاخره مسئولیت همه اپوزیسیون تاجیک در مجموع، چی با ما مخالفن چی موافق، این است که همین حکومت حاضره رو از قدرت دور کنن و یک حکومت ملی و مردمی رو به سر قدرت بیارن. این وظیفه همه اپوزیسیون جمهوری تاجیکستان است، چی در داخل کشور باشن، اپوزیسیون رسمی باشن، چی اپوزیسیون بیرون. اپوزیسیون رسمی داخلی باشن باید برای انتخابات، برای مثلا گردی همایی قانونی این کارا کنن، اما اگر اپوزیسیون بیرونی هستن مثل ماها دیگر، در این صورت که ما در انتخابات شرکت کردن نمیتوانیم، در میتینگ های داخل کشور اونم میتینگ های قانونی اشتراک کردن نمیتوانیم،
باید از منبرهای بین المللی از وسیله های دیگری مشروع استفاده بریم. یکیش همین کاری که ما انجام دادیم و نابسته از آن که این کار رو ما انجام دادیم یا کسی دیگر، با فکرم خودت هم والا وقتی که صحبت من قطع شده بود در آخر صحبتت من پیوست شدم، این را شاید اشاره کردی، چون من احساس کردم که ما تقریبا 50-60% کاری همه اپوزیسیون رو سبو کردیم. پیشتر مثلا یک اپوزیسیون بیاد که من این حکومت رو از قدرت دور کردن میخواهم فقط برای آن که دیکتاتور هست، در جواب هر کسی دیگر کشورها سازمانها میتونن بگن که نیمی کشورهای دنیا دیکتاتوری است. پس چی یعنی باید که حتما شما با اینها مبارزه مثلا بسیار قطعی و میدانی برید؟ اما وقتی گفته می شود که نه دیگر این حکومت تنها یک حکومت دیکتاتوری نیست، این یک حکومتی است که جنایتکار ضد بشریت هست و پروندهش در دادگاه بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. دیگر این از دیگر حکومت‌های دیکتاتوری فرق میکند که دیکتاتورند ولی هنوزم جنایت بین المللیشون اعتراف شده نیست، یگان پرونده ندارند و این کاری تمام اپوزیسیون را سبو کرده است، از آن جمله اپوزیسیونی که باز اپوزیسیون ما هستند. اگر این را قدر کردن، اگر این شهامت و جوانمردی را دارن که حتی اعلان هم نکنن، بیان به نزد خودشون اعتراف کنن که بگن خب کاری که نهضت اسلامی تاجیکستان با دو سازمان بین المللی کرد 50% کاری همه اپوزیسیون را سبو کرد، ما از اون نقطه بعدی شروع میکنیم. یعنی ما میگیم که این کاری نهضت فایده زیاد ندارد، مثلا دادگاه بین المللی رفتن، کاری رسانه‌ای کردن، چون برخی ما را تنقید میکنن که این کار رو تنها با مبارزه میدانی میشود کرد. خب پس بله بله مرحمت، توکل کنید به خداوند، بیرق در دست شما، ما همین قدر کار رو کردیم، اون طرف کار رو انشاءالله که شما باز انجام خواهید داد با استفاده از همین قدم هایی که ما گذاشتیم. خیلی خوب استاد، حالا میبینم دیگر صحبت خوب رفته شده است که مشکل تکنیک هم کمی رفت شد به نظر من. اگر اجازه باشه صحبت دوام تیم خب اگر اگر شما هستید، چون وقتی مردم هم 1 ساعت گفتیم، از 1 ساعت گذشت، البته یک قسمتش بله این بله مشکل تکنیکی بود. نه خیر بله حالا اگه سوال دیگه باشد بفرمایید. بله جوی مهم سوال و جواب آمده در همین شکایت در از بالای نظام چه خیلی که گفتید نظام امام رحمان، شما جنایت ضد بشری متهم شدن اینها، یعنی نظام امام رحمان یعنی خود رحمان و در جای با تیمش باز جنایت ضد بشری متهم شدن. این جنایت ضد بشری یعنی چی معنا دارد؟ این یک. دومش شما گفتید که ما 60 پرونده رفتن، در جای دیگر گفته بودید که از 100 پرونده 60 تاش رو انتخاب کردیم. حالا لطفا میگفتید که این 60 پرونده یعنی 60 جنایت علاوه است یا 60 نفر علاوه است؟ چه خیلی ما فهمیم. ببینید وقتی من میگویم که حکومت جمهوری تاجیکستان با صادر کردن جنایت علیه بشریت متهم می شود، این کاتگوری جنایت ها، این کوالیفیکاسیون خود ستاتوتی ریم هست و دادگاه بین المللی چنین نمود جنایت را در سندهای بین المللی پیش بینی کرده است و حالا خود پروکورورها بعد معین میکنن که واقعا این دعوای ما درست است، در تاجیکستان جنایت ها علیه بشریت صادر شده است یا نه. اما ادوکات های ما تا اونجایی که مسئله رو بررسی کردن، پرونده ها رو دیدن، گفتن که بله در اون عملکردهای حکومت جمهوری تاجیکستان و برخی از مسئولین تاجیکستان چنین نوع جنایت جا دارد و اما این تنها جنایت نیست که در دعواهای ما آمده است. در اونجا چندین نمود جنایت صادر شده است طبق سندهایی که ما داریم و از همه مهمترش کلانترش همین جنایت علیه بشریت هست و کشتار هست، کشتارهای بدون دادگاه و سود و محکمه هست، انسان ربایی هست، به گروگان گرفتن انسان ها هست، مصادره غیر قانونی مال و اموال هست، پرونده های غیر قانونی باز کردن هست، شانتاژ هست، ترسانیدن هست و ده ها نمود جنایت هست که هر کدام اینها علاهیده جدا از یکدیگر از طرف دادگاه بین المللی میتواند همچون جنایت بین المللی
شناخته شود، اعتراف شود. اگر یک قسمتش اثبات کرده نشد، حتما قسمت دیگری از این عیبنامه ها یا جنایت ها حتما اثبات کردنش چندان کاری دشوار نیست. و اما چگونه این پرونده هستند؟ آیا پرونده های دسته جمعی هستند یا علاهیده؟ نه، ما اینجا بیشتر از وقتی گفتیم که 60 پرونده رو به دادگاه سپاریدیم، این 60 پرونده از بین بیشتر از 100 پرونده آماده شده هست که ما به این نتیجه رسیدیم که این 60 پرونده امکانیت اثبات کردنشان آسانتر است. یعنی از لحاظ حقوقی، از لحاظ سندی، فکتالوگ یعنی ارگومنت و فکت بیشتر آماده شدن و مجهز هستند. و این شکایت های ایندیویدوالی هست. البته دادگاه بین المللی پیش بینی میکند که یک کشور میتواند از بالای یک کشور دیگر یا حکومت شکایت برد، چه که از بالای نتانیاهو و حکومت اسرائیل آفریقای جنوبی شکایت برد، از بالای پوتین اوکراین شکایت برد. اما در حالت ما اینجا از طرف یگان کشور شکایت برده نشده است و البته اگر از طرف یک کشور شکایت برده شود کار خیلی آسان‌تر میشود، چون در این صورت دادگاه بین المللی وظیفه دار است که پرونده رو بررسی کند به شرطی که این کشور عضو دادگاه بین المللی باشد. اما اگر عضو دادگاه نباشد، نه، اونم مثل ما حکمی یک طرفی غیر عضو را خواهد داشت، مثل که ما نه سازمان های ما نه حزب ما عضو این دادگاه نیستیم، بلکه همچون یک جبردیده مراجعت کردیم و دادگاه در این مرحله مقدماتی بررسی خواهد کرد که شکایت ما تا کجا اساسناک است. اما اگر کشوری عضو شکایت کند، دیگر بلا فاصله پرونده رو برای تفتیش بررسی میکند، بعد در رفت تفتیش معلوم میشد. بنابراین همین در اینجا 60 پرونده علاهیده، شکایت های علاهیده انتخاب شده است از بیشتر از 100 پرونده. اما معنی ندارد که اون پرونده های دیگر به دادگاه نخواهند رفت. اونا در مرحله آماده شوی هستند و شاید که بعضی از پرونده هایی که هنوز ما نفرستادیم به دادگاه بین المللی، در آخر وقتی که ما اونها رو پره میکنیم قوی تر از پرونده های شوند که ما لکه فرستادیم، چون برخی از فکت و شاهدها هنوز هم در داخل کشور هستند و ما منتظر هستیم که اونها بیان برسن و پرونده ما باز قوی تر شوند. و واقعا هم خیلی از فکت های ما، خیلی از دلیل ها و شاهدی های ما از داخل کشور هستند که خیلی نکته مهم است. اما ما تلاش کردیم بیشتری صاحبان پرونده ها را از کسانی بگیریم که در خارج هستند و حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها دسترسی مستقیم ندارد و آنها میتوانند در نزد دادگاه بین المللی همچون شاهد بیایند برآمد کنند. چون اگر شاهدی ما یا صاحب دعوا در داخل کشور باشد، طبیعی است که دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان تمام تلاش را خواهد کرد که آنها به خارج نآیند و در دادگاه برآمد نکنند. آیا ما میتوانیم گفت که حاضر خود حکومت تاجیکستان از این پرونده هم آگاه هست، یعنی شناس شد از این شکایت؟ چون شکایت در دادگاه نماینده تاجیکستان هم هست، درست؟ یعنی آنها از تمام جزئیات پرونده آگاهند. من این را گفتن نمیتوانم چون معلومات ندارم. ما جلسه اخیره که با ادوکات‌ها داشتیم در این باره اصلا صحبت نبود، ولی فکر نکنم در این مرحله حالا حکومت تاجیکستان را آگاه کنند به طور رسمی، چون برای آنکه رسما آگاه کنند باید که پروکورور به طور رسمی پرونده را در دست بگیرد و اعلام کند که پرونده به مرحله تفتیشات رفت. در اون صورت دیگر نیاز هست که اینها سفر کنند، بروند در داخل کشور تفتیشات را برند اگر حکومت تاجیکستان اجازه دهد. ولی حتما که آنها آگاه هستند، اینقدر سر و صدا و اینقدر در شبکه و در رسانه‌ها که حتما اونا در جریان کار هستند و همین که بالای خانواده فشار را آغاز کردن معنی را دارد که الکی اونها واکنش را آغاز کردن. بله درست میگه. یک در یک نقطه نظر خودم هم میخواستم همینجا بگم و فکر میکنم که همین آخران سر و صداها درباره شخص شما و عموما مسئولیت شما و همچون استعفا و دیگر حرفا، فکر میکنم که اینجا هم ربط داشت به همین پرونده، چون که حکومت نمیخواست که به واسطه با رهبری شما این کار کرده شود و برای آنها بهتر یک نفری باید باشد که هرچی صدا میداد و شعار میپرتافت و در عمل کاری نمیکرد. شاید
این یک نظری من است، شاید که خطا کرده باشم. حالا استاد آخرین سوال و تماشابینان عزیز، وقت شما را هم بسیار نمیگیریم، وقت استادم این برنامه ما قسم اولش. حالا در حاضر ما چیکار باید کنیم؟ یعنی ما یعنی مبارزان چیکار باید کنیم تا همین پرونده باز هم چیش وزبینتر شود، بارش وزبینتر شود و ملت در اون چیکار باید کند که همین آرزو میتوان گفت یک آرزوی ملت جامع عمل باشد، جنایتکار کشور با دادگاه حاضر شود یا جنایتش اثبات شود، چیکار باید کنیم؟ این از ببینید، مهم من برای فکر همین میکنم ما. که بله، من فکر میکنم که در این مرحله همه ما بخصوص مبارزین باید خیلی جدی، خیلی آرام و خیلی واقع بینانه رفتار کنیم. وقتی که من میگم جدی به معنی آن که کار خیلی جدی است و ما هم جدی رفتار کرده ایستادیم، تا آخر خواهیم رفت و تمام همکاری خودشان رو مردم، ملت، کسانی که بخصوص کسانی که در این پرونده به این شکل دست دارند به حیث شاهد یا دعواگر، باید خیلی جدی ما باید رفتار کنیم. و وقتی که میگم خیلی جدی و واقع بینانه، قسمت واقع بینانهش این است که ما در این پرونده نه باید مبالغه کنیم و نه آن رو کم بگیریم، نه زیاده روی کنیم در بها دادن آن و نه خیلی هم شتاب زده دنبال نتیجه بگردیم و نه آن را فکر کنیم که یک کاری ناشدنی است و خیلی هم طولانی است. این دیگر وابستگی دارد به فعالیت پروکورورها، به رفتار دادگاه بین المللی، به رفتار ما. مثلا پرونده نتانیاهو در چند ماه بحث و بررسی شد و قرار برآمد. از پوتین هم همین خیال. بعضی پرونده دیگر است که سالها طول میکشد. پرونده پرزیدنت سودان هم به فکرم 1 سال 2 سال طول کشید در نسبت اون حادثه‌ای که در دارفور منطقه سودان بود. و بنابراین ما باید خیلی واقع بینانه رفتار کنیم، نه مردم را امید زیاد بدیم، بسیار مبالغه کنیم که اکنون تمام دیگر فردا امام علی رحمان حبس خواهد شد و از قدرت دور خواهد شد. نه، این طورم نیست. چون که وقتی که ما مبالغه میکنیم، شتاب زده بهاگذاری میکنیم، هم سطح انتظاری مردم بالا میرد. وقتی که این کار صورت نمیگیرد یا طولانی میشد، یا کمتر در مردم ناامیدی به وجود میاد. ما باید همیشه در یک گفتگوی پیوسته با مردم باشیم. چرا ما تا این وقت در این باره گپ نزدیم؟ چون که خود طبیعت پرونده و کار ما طلب میکرد که ما خاموش پیش رویم. ما رو تنقید میکردن با بیعملی، با بیکاری، کبیری کجا است، نهضت چیکار میکند، با چیکار مشغول است. ولی ما بعضا آدم میخواست که بیاد جواب بیاد که ما کار کرده ایستادیم، یعنی همین چی از دستمون میاد مشغول هستیم. اما مسئولیت تقاضا میکرد که خاموش باشیم و تا اینکه کارمون به یک نتیجه برسد. و در آینده هم باید ما ببینیم در اون جایی که گفتن لازم است با مردم. الان فکر میکنم که دیگر وقتی مسئله رو پنهان کردن نیست، بلکه همین که یک معلومات پیدا شد، همین یک خبری نو پیدا شد، پهلوهای نوی مسئله آشکار شد، ما باید مردم رو در جریان بگذاریم و از همه مهمش با مردم در یک صحبت گفتگوی بسیار صمیمی، ساده، واقع بینانه تمام پهلوی مسئله رو شرح بدیم. انشالله من باور دارم که مردم هم با ما همکاری خواهد کرد، چون واقعا یک آرزوی مردم است. یعنی وقتی که صدها هزار تاجیکستانی در داخل کشور به عدالت سعودی نمیرسند، یعنی موفق نمیشوند، اون فرق ندارد این اونا سیاستمدار هستند، یک تاجر هستند، یک شهروند عادی هست، در قضیه های زمین، قضیه خانوادگی، چون دادگاه های ما همه فساد زده، رشوه‌خوار، مستقل نیستند و خیلی انسان ها اونا با حکومت مشکلی ندارند، اما میخوان در دادگاه قضیهشون بحث و بررسی شود، یک حکم عادلانه صادر شود. اما وقتی این مردم، حتی شاید بعضیشون طرفدار خود امام علی رحمان هم باشند، اما وقتی میبینن که اگر در داخل کشور عدالت نیست، بالاخره در جهان عدالت وجود دارد، دیر یا زود اگر انسان تلاش کند، یک گروه تلاش کند، به عدالت در سطح جهانی میرسد، این خیلی ها را امیدوار میکند، خیلی ها را در پهلوی ما قرار میدهد. اگر در مسائل سیاسی با ما هم نباشند، در مسائل جستجوی عدالت همراه ما خواهند بود. من فکر میکنم که در این مسئله ما باید خیلی جدی رفتار کنیم. اما اونهایی که با هر بهانه حالا باز هم میخواهند که همون سیاستشون رو علیه ما
ادامه بدهند و مانع تراشی کنند، جایگاه این عمل را پایین برند، اون را به ارزش نشان بدهند، یا تلاش کنند که در همین شب و روز ذهن ما را به سمت دیگر بکشانند، مشغول کارهای دیگر کنند. مطمئن باشد که نه، این نتیجه نخواهد داد. چرا؟ برای که ما خداوند خب حداقل بسیار هم نباشد یک کمی تحلیل و عقل و فراست داده است که تشخیص داده توانیم که در همین مرحله اولویت چی هست. اولویت وارد شدن به این بحث ها هست که اکثرشون باز بحث های داخلی هم هستند، یا اینکه اولویت رو بدهیم به دور شدن از این بحث های به آخری به معنی، ولی جدی کار کردن، پیوسته کار کردن و یک نتیجه گرفتن که برای ملت و مردم اون مفید باشد. بنابر همین توصیه من این است که جدی باید رفتار کنیم، واقع بینانه رفتار کنیم و از همکاری و از مثلا گفتن در این موضوع، پهن کردن همین صحبت ها، مثلا نظر دادن، مقاله نوشتن، اینا خیلی مهمند. اینا واقعا این یک کاری نیست که ما باید یک هفته سر و صدا کنیم بعد خاموش باشیم و فراموش کنیم که این مسئله چی شد. نه، ما باید دیگر زود به این موضوع برگردیم و مردم رو همیشه در جریان حادثه ها بگذاریم. خیلی خوب استاد، زنده و سلامت باشید. فکر میکنم که برای امروزه قسم اول این موضوع کفایه است. اینقدر وقت و من یک پیشنهاد دارم به تماشابینان. دوستان عزیز، ما همین موضوع رو انشاءالله خدا نصیب کنه شنبه آینده با رئیس صحبت میکنیم، فقط در اساس سوالهای شما تماشابینان. هر چی سوال دارید وابسته به همین موضوع، شما یا در شهر نویسید یا در مسنجر من نویسید یا دیگر راهی که میتوانید به ما رسانید. ما اون سوال رو در افیر به استاد میگذاریم و پاسخش رو یک جایه میگیریم. باور دارم درست استاد هم خیلی کنیم خوبتر از بفکرم. خوب است. انشالله شنبه آینده من تلاش میکنم باشم. اما ما بله در این مرحله ما یک کمی میتونیم بیشتر گپ زنیم، اما بعد در مرحله بعدی باز برگردیم به کارهای جدی، کارهایی که دیگر نیاز به رسانه ندارد و بیشتر سری موضوع باید کار کرد. ولی انشالله من در هفته آینده شما سوالهای مردم رو جمع آوری کنید و بخصوص سوالهایی که به همین موضوع ها ربط داره. من انشالله در هفته آینده حتما جواب خواهم گفت. خداوند نگهبانتون باشد. خداوند نگهبانتون باشد استاد. خوش آمدید به برنامه امروزی ما. سلامت باشید و بخشش از شما و از بینندگان. اگر مشکلی تکنیکی از من باشد که حالا معلوم نیست که از طرف ما بود یا از استودیو. زنده باشید. خدا نگهبان. کاری آنلاینی همین خیلی مشکلی ها دارد. بله حتما. همین بود دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، برنامه که امروز ما در نقشه داشتیم. درست که این چیز مستقیما رفته ایستاده است، سوال ها هم در روند صحبت پیدا شده ایستاده است، به کمبودی نمیشد. خیلی که یک زمان یک نفر گفته بود تو کار نکنی اما چنگ هم نمیشود و همو کمبودی هم پیش نمیاد. اگر خواهی که کمبودی نباشد یعنی کار نکن. انسانی که کار نمیکند کمبودی ندارد. وقتی که کار میکنه البته کمبودی هم میشد. گذاریم اگر بحث موضوع. دوستان عزیز فکر میکنم که با اون سوال هایی که در ذهنتان بود کمی باشد هم پاسخ گرفتید و اگر با سوال ها مانده باشد لطفا نویسید. ما در خدمتیم. هر سوالی که شما دارید ما با استاد میگذاریم، فقط به همین وابسته به همین موضوع در موضوع همین گاگا حضور. و امیدوارم شنبه آینده شرایط مساعد فراهم بیاورد برای استودیو هم صحبت ما دوام میتیم در همین قسمت دومش را. در حال حاضر باشد به همه شما، به خانواده شما از درگاه خداوند پاک فیض و برکت و تینجی امانی تمنا دارم، خواهش میکنم. و این چنین از همه کارمندان گروهی که هم در دادگاه برای دادگاه زحمت کشیدند، از آنها منتداری میکنم از نام خودم و دیگر دوستان و از هم دوستانی که حالا در گروه رسانه هستند این برنامه را راه اندازی کردن. از شما هم دوستان عزیز منتداری میکنم. همین بود دوستان عزیز، تماشابینان گرامی. در آخر یک حرف دیگر، ما را در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز پیگیری کنید. حتما گذاشتن لایک، آبونه شدن، نوشتن کامنت فراموش نکنید. این است کمک شما برای ما. باقی خداوند نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله.